إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه. Aziz kardeşlerim, tağın bir mertebe her koysağızını Eidul Adha izgi Kurban bayramı bilen tebrik etem. Her koysağızga nıqlı iman, ten hem can sağlığın Allah'ı Subhanahu ve Hak Teala nasip etsin. Ahir soluşlarımızga kadar iman yolundan taypılmayışı, dünyada da ahirette de Rabbim bəxtler bizge birsin. Aziz dostlarım, her koysağızını hem en ilk özümni izgilik kılırga şakıram. İzgilik kılığız. Allah'ı Teala bergen gümürlerigizni izgilikке sarf etigiz. Hem biligiz, izgilik kıluşunun kılgan izgiligi en ilk özüne izgilik bulup kayta. Yavuzlık kılgan kişinin yavuzlığı öz başına hasret bulup kayta. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ayta: وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللّٰهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمُ أَجْرًا. Özünüz için nindigine izgilik ezirlep koysağız da, yer üstünde nindigine izgilik kılsağız da, anı, ol izgiligizni Allah-ı Teala huzurunda tağında hayırlırak hem zorrak ecirde tabarsız. Müzemmil suresi 20. ayet. Şuna göre Müslüman kişisi izgiligin kıla. Hem ol bile okugan namazın da, tutkan urazan da, kılgan hacın da, bergen zekatın da, kişige iyilik kılıwın da, ata-ananı hürmet etüwün de, gailengni, balangni terbiyelewün de, bütünüsü de en ilk özün için hem özüne eylenip kayta. Kayber kişiler soruylar, nige kişige namaz okurga kirek? Nige Allah Teala uraza tuturga koşa? Allah bizning namaz hem urazalarga muhtajmın ediler. Elbette Allah Teala hiç kimning imanına da, okugan namazına da, tutkan urazasına da, bergen sadakasına da muhtaç tugul. Аңа bol kirekmi? Әмма Allah'a ibadet kılılarыбыз, anın karşına basıp namaz okularыбыз, izgi Ramazanda uraza tutularыбыз, anın yurtuna konak bulup kilip, lebbeyk edip hoş seferlerine çıgularыбыз, bütünüsü de Adam balasının özü için. Hem cemaat hayır sadakaga kilgende de, biz bergen hayır bilen muhtaç kişi elbette süyüne. Әмма ләкин аның шын сүйініші, шушы берген садақаңның шын сүйініші ең элек ул мұқтажға түгел, сенің өзіңе қайта. Әгер де кімгәдір ярдәм қолы сузушы, ул хайыр садақасын берәме, қаядыр кішіге башқа түрлі yol белән ярдәм қолы сузамы, әгер де ул шушы әйбірні аңламаса, аның изгілігі ең бірінші тігі кішіге түгел, onun özü için, hem o özüne koyta, eğer de olanı anlamasa, onun sadakası sadakadan gitmeyecek. Körünekli İmam Şa'bi, rahimahullah etken, fakirinin sadakaga muhtajlığına qaraganda, özün sadaka savabına muhtajrak dep sanamagan kişi, sadakasını yokka çıgardı dey. Sen, kimgedir yardım kolu suzganda, koy vakit oylisin, Mina yarı min бар әлі, яры min аңа ярдәм еттім әлі. Ол бет минем садақама мұқтаж еді деп ойлайсың. Ләкин хақиқатта сен хәзір шушы садақаңны малыңнан шығарып, өзіңні пақларға, өзіңні шистартырға, бүйік Раббыңның ризалығына ерішуге тағында мұқтаж. Мына шушы әйбірні аңламаған İmam Şa'bi айтты, sadaqaсын юққа шығарды деді. Әйе жамағат,
Һәрберебез үзебезгә сорау бирик. Ни өчен без кемгәдер ярдәм итәбез? Ни өчен без үзебезнең халал малыбыздан, нәфисебездән айырып, без кемгәдер ярдәм кулы сузабыз, садакабызны бирәбез? Шушы сорауга җавап эзлик әле. Аллаһы Тәгалә иң элек без беләбез, кешенең биргән садакасын, кемгәдер кылган изгелеген кире үзенә арттырып, хәерлерәк рәвештә кайтара. Аллаһы Тәгалә Саба сүрәсенең 39 аятында әйтте: "Ва ма анфaqtum min shay'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khayrur raziqin." Изгелек юлында нәрсәне генә сарыф итсәгез дә, ягъни сарыф итү, ул урысча әйткәндә, чтобы вы не потратили ди, изгелек юлында. Ягъни ул синеке, ләкин син аны алып тоттың. Изгелек юлында нәрсәне генә изгелек юлында тотсагыз да, Аллаһ аны сезгә кире кайтарып бирер. Ул иң хәерле ризыкландыручыдыр. Әгәр дә кеше Раббысы юлында үзенең малын, милкәтен сарыф итсә, Аллаһ аңа тагын да хәерлерәге белән кайтара. Абу Хурайра радиллаһу анху тапшырган хадистә сөекле пәйгамбәребез әйтте: Аллаһ Тәгалә әйтә: "Әй Адәм баласы, әгәр дә галәмнәр Раббысы әй Адәм баласы дип эндәшә икән, аны кемнәр ишетергә тиеш? Аны без бөтенебез ишетергә тиеш. Бөтенебез, каралы, Раббыбыз бит миңа мөрәҗәгать итә, мин бит Адәм баласы дип. Әй Адәм баласы, сарыф ит. Мин сиңа биргән малыңнан чыгар, һәм мин дә сиңа чыгарырмын ди. Әгәр дә син үз малыңнан чыгарсаң, мин синең өчен үз малымнан чыгарып бирермен ди." Бу Имам Бухари риваятында килә. Һәм кайбер кешеләргә килеп, изге эштә катнашырга тәкъдим итсәң, әйдәле, менә мәчет салабыз, ярдәм ит әле, мәдрәсәгә ярдәм ит әле. Менә фәлән кешенең баласы авырый, шуңа әзрәк мал-мөлкәтебезне чыгарып катнашыйк әле дип, изгелекне тәкъдим итсәң, шундый сүзләр ишетергә туры килә. Хәзрәт, ярар, мин бирермен инде, ә менә миңа кем бирерсең диләр. Бу сүзне еш ишетергә туры килә. Карагыз, аның сорауына Аллаһы Тәгалә җавап бирә. Син тиешле урынга чыгарып бир ди, һәм сиңа мин бирермен ди. Чөнки тотты, мин сиңа тотармын ди. Әгәр дә бер бай кеше безгә шалтыратып әйтсә, каралы, сиңа хәзер бер кеше килә, син шуңа бер 10 меңме, 20 меңме акча чыгарып бир әле, яме үзеңнән, биреп тор әле. Аннан мин сиңа кайтарып бирермен, борчылма дисә, без ул мохтаҗга бирәсебез килмәсә дә, теге байга, теге җитәкчегә ярар өчен булса да бирәбез. Чөнки без беләбез, ул әйтте, мин бирәм диде, аның акчасы күп. Карагыз, безгә галәмнәр хуҗасы мөрәҗәгать итә. Әй Адәм баласы ди. Син бир ди, биреп тор аңа ди. Ә мин сиңа аны кайтарып бирәм ди. Безгә тагын нинди гарантия кирәк? Безгә тагын нинди байның, нинди галәмнәр хуҗасы әгәр дә безгә әйтә икән, син биреп тор, ә мин сиңа үзем кайтарып бирер дисәм, безгә тагын нинди вәгъдә кирәк? Субханаллаһ. Җир һәм күкләрнең байлыгы, бөтен мал-мөлкәт аның кулында. Ул юмартларның юмарты. Ул нәрсә ди? Мин сиңа үзем компенсирую изгелек юлында тоткан малларыңны ди. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ман заллази юқридуллаһа qardan hasanan fayuda'ифаху лаху ад'афан кафира валлаһу яқбид ва ябсуд ва илайһи турҗаун." Аллаһ Тәгалә әйтә: "Кем Аллаһы Тәгаләгә күркәм зайом бирсә ди, займ. Менә без биреп торабыз. Банкка салып тора кай вакыт кеше. Кемгәдер биреп тора. Аллаһы Тәгалә әйтә: изгелектә малыңны сарыф итү, ул миңа әҗәткә биреп торган кебек ди. Кемдә кем миңа күркәм зайом бирә, мин аңа күп өлешләр белән арттырып кайтарам ди. Ад'афан кафира. Моның тәрҗемәсе
син биргәнне берничә мәртәбә, күп мәртәбәләргә арттырып кайтарам ди. 10% гадавих дими, 100% гадавих дими. Күп мәртәбәләргә арттырып кайтарам ди. Һәм Аллаһ Тәгалә кемнеңдер тормышын кыса, кемнекендер киңәйтә, һәм сез аңа ахыр чиктә кайтачаксыз ди. Бакара сүрәсе 245 аят. Һәм мөхтәрәм җәмәгать, җир өстендә бер банкта, бер фондта безгә салган акчабызны күп мәртәбәләр арттырып кайтарырга вәгъдә итми. Хәтта 90-нчы елларда чыккан, күпме кешеләрне алдаган МММ кебек һәм башка шундый җәмгыятьләр дә кайсылары 100% гадавих диде. Хәтта алар да андый сүзне әйтмәде. Аллаһ Тәгалә әйтте: "Сез миңа күркәм әҗәтне бирсәгез, заем, мин сезгә күп мәртәбәләргә арттырып кайтарам." Аллаһ вәгъдәләрен үти. Аллаһ Тәгаләнең процент ставкасы ничә? Кем ул иреткән юлга үз малын салса, Аллаһ Тәгаләнең проценты, ул аны хәтта процентлап әйтми, 10-нан алып 700 мәртәбәгә кадәр арттырам ди. Ягъни син Аллаһка 1 сум бирсәң, кимендә ул сиңа аны 10 сум итеп кайтара. Һәм синең ниятеңә, тырышлыгыңа карап 700 сумга кадәр арттыра. Һәм Аллаһ Тәгалә әйтте: "Мәсәлу аллазина юнфикуна амвалахум фи сабилиллаһи камәсәли хабба." Кемнәр Аллаһ Тәгалә биргән байлыкларын, көчләрен Аллаһ юлына сарыф итәләр. Аллаһ юлы, ул изгелек юлы. Каядыр син ярдәм итәсең мохтаҗ факир кешегә. Каядыр син ярдәм итәсең өе янган, бер нәрсәсез урамда калган кешегә. Каядыр син ярдәм итәсең кешеләргә файда тисен дип, больница салырга, мәктәп, бакча салырга. Чөнки моннан 100 ел элек без күрәбез, салынган күп кенә шифаханәләр, күп кенә мәктәпләр, бакчалар булсынмы, алар бөтенесе кемнеңдер кесәсеннән, меценат һәм башка шушы байларның ярдәме белән салынган. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Кемнәр Аллаһ биргән малларын Аллаһ юлында тоталар, ул аларның маллары бер бөртек кебек ди. Подобно зерну ди. Бөртек ул зерно була. Бөртекне нишлибез? Аны җиргә утыртабыз. Һәм менә шушы бөртек, Аллаһ Тәгалә әйтә, аны җиргә салгач, ул гади бөртек түгел. Ул Аллаһ юлындагы бөртек, ул бер башак чыгармый. Гадәттә, будай бөртеген утыртсаң, бер башак чыга, колос була. Юк, Аллаһ Тәгалә әйтә, 7 башак чыгара ди. Берне генә түгел, 7-не чыгара. Һәр башакта 100 бөртек булыр ди. Һәр башакта 100 бөртек булыр. Шулай иттереп, Аллаһ Тәгалә бер бөртекне 7 башакка әйләндерә, 7 башактан 700 бөртек бирә. Менә шулай иттереп, Аллаһ Тәгалә юдаифу лиман яша. Аллаһ кемгә теләсә, аның малын да арттыра, аңа бәрәкәтен бирә. Валлаһу васигун галим. Бу Бакара сүрәсе 261 аят. Шуңа күрә без изгелек юлына сарыф итәбез. Малыбызны, көчебезне, вакытыбызны һәм беләбез. Син күпме генә өлешеңне кертсәң дә, Аллаһ сиңа күп мәртәбәләр арттырып кайтара. Шулай ук без сезнең белән садакабызны бирәбез. Көчебезне кертәбез, чөнки Аллаһ Тәгалә кешенең биргән садакасын кабул итә һәм аны үзенә тәрбиягә ала. Тәрбиягә ала. Син бер күршеңә кирип, бер агач үсенте сап керәсең һәм әйтәсең: "Күршем, мин сиңа тапшырам, бу агачны үстер әле миңа" дисең. Менә без изгелек юлына сарыф итеп, Аллаһ Тәгаләгә тапшырабыз. Раббым, моны үстер әле дип. Һәм Аллаһ аны үстерергә үзе ала. Абу Хурайра радиллаһу анху тапшырган хадистә сөекле пәйгамбәрбез әйтте: "Кем дә кем халал кеше белән тапкан малыннан, халал кеше белән, кеше талап түгел, кеше алдап түгел, кешегә рәнҗетеп түгел, Аллаһ Тәгалә кабул итә яхшылыкны гына. Кем халал кеше белән тапкан малыннан бер хөрмә җимеше, финик, бер хөрмә җимеше кадәр генә садака бирсә ди, күп түгел хөрмә җимеше.
Аллаһ аның садақасын кабул итә. Аны садака иясе өчен ничек кеше атның кылынын үстерсә, Пәйгамбәрбез әйтә, кылын, жеребец була, русча. Ничек шушы кылынны кадерләп, бәләкәй генә кылынны зур ат итеп үстерсә, Аллаһ аның шушы хөрмә җимеше кадәр генә садакасын үстерә ди. Үстерә, хәтта ахыр чиктә шушы хөрмә җимеше тау кадәр була ди. Тау кадәр була ди. Бу хадис Имам Бухари риваятында килә. Һәм икенче бер хадис, шушы хадисның икенче риваятында Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте: "Сез ничек атның кылынын үстерсәгез ди, Аллаһ сез биргән садаканы үстерер ди. Ахыр чиктә бер кичкенә генә кисәк, ул Ухуд тауы кадәр булыр ди. Мәдинә шәһәренең бер яклап ничә чакрымга сузылып киткән Ухуд тауы. Менә шул Ухуд тауы кадәр булыр сезнең кичкенә генә бер биргән кешегез ди." Элек-электән җәмәгать кешеләр арасында бер-берсенә әҗәткә биреп туру булган. Кайбер кешеләр шушы акчасын кешегә әҗәткә биреп, шуңа процент куеп, шуның белән яшәгән. Кеше хезмәте белән яшәгән. Бүген җәмәгать бигрәк тә шат сайын без күрәбез вывескалар: деньги в долг, займы һәм башкалар, шушы риба, лихва дип әйтәбез, йортларын күрәбез. Ләкин Аллаһ Тәгалә безгә сәүдәне үзе тәкъдим итә. Һәм ямхакуллаху риба ва юрбис садакат дип әйтә. Риба, менә шушы процент белән кешеләргә акча биреп, кеше азалап, кеше интектереп, шушы процентларын түләй алмыйча, күпме кеше үзенә үзе кул сала. Күпме кешенең тормышы, гомере җимерелә. Күпме кан кыюларга китерә. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Рибаны Аллаһ халак итә ди. Монда бәрәкәт юк. Моның шатлыгы булмаячак, икесенә дә, тигесенә дә, бусына да. Әмма изгелек юлында тотылганны Аллаһ арттырып кайтара ди." Бакара сүрәсе 276 аят. Кызганыч, бүгенге көндә бөтен дөньясы рибада утыра. Дөньяның күпчелеген тәшкил итүче 3 дин: Насара дине, христианнар, Ислам дине һәм яһудиләр, иудаизм. 3 диндә рибаны тыя. Әмма ләкин бүген мөселманы да, насарасы да, яһудлары да баш аяк рибага чумып яшәвен дәвам итә. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә булган кешеңне изге эштә тотты. Шушы изгелегеңне үстерүне мин үземә алам ди. Һәм мин сиңа аны тау кадәр, хөрмә җимешендә тау кадәр үстереп кайтарам ди. Шулай ук җәмәгать мөселман кешесе Аллаһ биргән көчен сарыф итә изгелеккә, һәм ул белә, фәрештәләр андый кешегә изге дуга кыла. Аллаһ Тәгаләнең бер гынахсыз, нурдан яратылган затлары фәрештәләр бар. Алар көн-төне гыйбадәт кылалар. Кай вакыт алар кешеләр өчен дә дуга кылырга мөмкиннәр. Аллаһының һәр көнне таң атканда 2 фәрештәсе дуга кыла. Әбу Хурайра радиллаһу анһу тапшырган хадистә сөйкле пәйгамбәрбез әйтте: "Һәр көнне иртә белән 2 фәрештә җир өстенә иңә, һәм шуларның берсе дуга кыла: Я Аллаһ, бирүченекен кире үзенә кайтарсаң иде" ди. Кем үзендә булганны бирә, аңа арттырып кайтарсаң иде ди. Кайтарып бирсәң иде ди. Икенчесе дуга кыла: "Я Аллаһ, кем саранлык белән, кымсызлык белән үзендә калдыра, бирмей, аныкын югалту белән кайтарсаң иде" ди. Ягъни аның малын тартып алсаң иде ди. Бу Бухари һәм Муслим риваятларында килә. Менә бу хадистән без күрәбез: Аллаһ Тәгалә иртәләрен бәндәләрнең көндәлек ризыкларын иңдерә. Шуңа күрә мөселман кешесе иртә торырга тиеш. Ул бүгенге көндәге кайбер яшьләр кебек төне буе йокламыйча, аннан абид җиткәнче, көн үткәнче йоклап гомерен үткәрергә тиеш түгел. Иртәләрдә бәрәкәт бар.
Шуңа күрә мөселман сәфәргә чыга икән, тырышырга тиеш иртә белән чыгырга. Сәүдәсен кузгата икән, иртә белән кузгатырга, эшләрен иртән башларга. Чөнки сөекле пәйгамбәребез дуа кылды. Я Раббым, өммәтемнең иртәләренә бәрәкәт бирсәң диде. Хәтта урысларда кто рано встает, тому Бог дает ди. Менә бу дөрес сүз. Пәйгамбәребез әйтте, өммәтемнең иртәләренә бәрәкәт бирсәң диде. Шуңа күрә ризык иңә иртә белән. Һәм ризык иңгәндә фәрештәләр йокламыйлар. Фәрештәләр кем өчендер дуа кылалар? Я Раббым, ризыгыңны бирсәң иде моңа дип. Чөнки ул үзе дә бирә. Кемгәдер фәрештәләр дуа кылалар. Я Раббым, бу кымсызныкын, бу саранныкын тартып алсаң иде дип. Инде кайсы дуага эләгә? Монсы кешенең үзеннән тора. Шулай ук җәмәгать, иман иясе Аллаһ юлында изгелеккә малын сарыф итә. Чөнки садака авырулардан шифа табырга сәбәп булып тора. Әйе, без сезнең белән җәннәттә яшәмибез. Бу сынау дөньясы. Аллаһы Тәгалә безгә язган көннәребез кай вакыт безгә куаныч, шатлыклар да китерә, кай берләре сынау, мәшәкатьләр дә алып килә. Әгәр дә саулык сәламәтлеген какшаса, әлбәттә күк йөзендәге якты кояшның да яктысын күрмисең. Тәмле ризыкның да тәмен сизмисең. Кешенең бик күп вакыты, бик күп кеше акчасы шушы югалткан сәламәтлеген кайтаруга китә. Давалану өчен, табибларга бару өчен, каядыр сәфәр кылу өчен, кешеннән килгән Германия, Израиль, башка илләргә барып, миллионлаган акчасын дарулар ала. Кайбер авырулардан кутылып булмагач, кеше Алла сакласын, хәтта мөселманнар күрәзәчеләргә баралар. Сихрчеләргә баралар. Һәм менә шушы сынаулы вакытта зур гынахка чумалар. Алла сакласын, чөнки күрәзәчегә, сихрчегә барган. Миңа һәм мин алып килгән дингә күфрлек кылды диде сөекле пәйгамбәребез. Шифаны бирүче Аллаһ. Шуңа күрә аны күфр юллар белән аңа шифа табып булмый. Садака, мөхтәрәм җәмәгать, менә бу гыйбадәтнең тагын бер бәрәкәте, Аллаһы Тәгалә садака аша кешегә аның авыруларыннан шифа бирә. Моңа дәлил сөекле пәйгамбәребез әйтте: "Дәу мардакум бис-садака." Авыруларыгызны садака белән давалагыз ди. Авыруларыгызны давалагыз ди. Садака белән ди. Бу Имам Тирмизи риваятында килә. Һәм элгәре заманнарда сахабалар, табигиннар, зур галимнәребез күп авыруларын мохтаҗларга, фақирләргә, мискиннәргә садака биреп давалый иделәр. Бер вакыт Абдулла ибн Мубарак, Аллаһның рәхмәтендә булсын, аның янына бер кеше килә. Һәм әйтә: "Минем аягымдагы ярам ди. Инде җәрәхәтем 7 ел төзәлми ди. Үлек агып йөри ди. Нинди генә табибка бармадым ди. Кемгә генә күренмәдем, нинди генә юллар белән давалап карамадым, әмма файдасын күрмәдем ди. Нишлим микән ди? Ягъни дин галименә килә, аягым төзәлми дип." Һәм Абдулла ибн Мубарак әйтә: "Син ди, тап шундый җир ди, шундый авыл ди, кешеләр суга интегә торган ди. Суга тилмерә торган, чөнки беләбез, ул заманнарда бигрәк тә шүлдә су юк. Кешегә иң кирәк, иң кыйммәтле нәрсә су. Менә шушы кешеләр өчен иң кадерле әйберне бирде. Кыю казы ди. Һәм мин өметләнәм ди, Аллаһның рәхмәте белән шул кыюның суы чыккач, синең җәрәхәтеңнән үлек чыгу туктар ди. Карагыз, теге мохтаҗ халыкка су килгәч, синең җәрәхәтеңдәге үлек туктар ди. Һәм ул таба шундый бер авыл сусыз. Шул авылда кыю казый. Кыюдан су чыккач, аның аягындагы, ярасындагы үлеге каны чыгудан туктый, Аллаһ аңа шифа бирә. Азиз кардәшләрем, кай вакыт Аллаһы Тәгалә безгә авырлык бирә. Бездән дә зур авырлыкта булган кешеләрнең хәлләрен күрсәтү өчен.
Чөнки сәламәт кеше ауруның bir кашанда хәлен аңлый алмый. Пәйгамбәребез ятим булды. Шуңа күрә ятимнәрнең хәлен аңлады. Пәйгамбәребез ачлыкны тыйды. Шуңа күрә ач кешенең хәлен белде. Тук кеше ачның хәлен bir кашанда белми. Саулыкны Аллаһ Тәгалә кай вакыт безнең какшата? Ни өчен? Бездән дә каты авырып ятучыларның хәлләренә кертү өчен. Шуңа күрә авырып китсәң, үзеңнән дә авыррак хәлле кешеләрне эзлә. Шуларга ярдәм итәргә тырыш. Аллаһы Тәгаләдән шифа сорап, дуа кыл, садакаңны бир. Аллаһ Тәгалә дуаларны кабул итүче, авыруларга шифа бирүче. Шуңа күрә садаканың тагын бер бәрәкәте ул синең җан һәм тән авыруларына шифа булып тора. Шулай ук мөселман кешесе үзенең мал-мөлкәтен чыгара. Изге юлга сарыф итә, чөнки садака, закат гынах хаталардан безне паклый, чистарта. Дөньяда кешеләр бик күп фитнәләргә биреләләр, гынах хаталарга чумалар. Рәхимле Раббыбыз безгә шушы хаталарыбыздан чистарыну өчен, тазарыну өчен безгә үзе сәбәпләрен бирә. Намаз уку, ураза тоту, хаҗ кылу, тәүбә истигъфар кылу, садака бирүләр, булар бөтенесе дә безне гынахлардан паклый. Сөйкле пәйгамбәребез Мугаз ибн Джабал исемле сахабасын әйтте: "Сиңа изгелек ишекләрен күрсәтимме?" диде. "Күрсәтимме сиңа изгелек ишекләрен?" Ул: "Әлбәттә, я Расулаллах" диде. Сөйкле пәйгамбәребез әйтте: "Ураза ул калкан, садака су утны сөндергән кебек гынахны сөндерә, кешенең гынахларын юа" диде. Ураза ул калкан, ураза тоткан кеше гынахлардан тазарынырга бу аңа ярдәм була. Биргән садакаң, ничек су сипсәң утка ул ут сүнә, шуның кебек синең гынах утларын сөндерә диде. Бу Тирмизи риваятында килә. Шуңа күрә җәмәгать, авырган кеше ул дәвалана. Кемнеңдер авыруы тиз генә бирешми. Хәтта әйтәбез, хронический ширләр бар. Ул үлгәнче шул авыруыннан дару ичеп йөри. Кемнеңдер язвы бетмей, һәр даим ичеп йөри. Кемнеңдер йөрәк авырулары бар, Аллаһ шифа бирсен аларга, гомер буе йөрәктән дарулар ичеп йөри. Кемдер гипертоник, аның қан басымы күтәрелеп тора, ул гомер буе шушы авыруга даруларын ичә. Менә җәмәгать, мөселман кешесе аның күңеленә җыелып барган ширләр, гынахлар, ул шушыларны һәр вакыт давалап бару өчен һәр даим ярдәм итеп тора. Һәр даим көнлек, атналык садакаларын аз-азлап кына булса да биреп тора, һәм кешенең әзләп кенә кемгәдер ярдәм итеп торуы аның шушы көндәлек даруны ичеп торган кебек була. Зур галимебез Имам Ибн Кайим, Аллаһның рәхмәтендә булсын, әйтте: "Ничек итеп кан алучы, хиҗама дип әйтәбез. Бу борынгы бер гадәт, кешенең тәненә банка куеп, ул банкада вакуум ясап, ул кешенең канын җыя, начар канын җыя. Һәм соңыннан шул тирене кисеп, аның канын, начар канын алалар. Ибн Кайим әйтә, менә шушы кешенең начар канын алучы кешенең ул ди кешенең тәненнән яман канын чыгарады, һәм шуның кебек мискин кеше кайвакыт мохтаҗ булган, ярдәмгә мохтаҗ кеше байның нәрсәсен, бүтән зарарлы нәрсәләрен чыгарады, ягъни гынахларын, хаталарын чыгара дип язды. Шуңа күрә гынах хаталардан паклый безне кешеләргә, мохтаҗ урыннарга ярдәм итүебез. Шулай ук җәмәгать, садака кешене Аллаһы Тәгаләнең ачуыннан һәм яман үлемнән, әҗәлдән коткара. Абу Умама тапшырган хадистә сөйкле пәйгамбәребез әйтте: "Изге эшләр кылу яман әҗәлдән коткара, яшерен садака бирү Раббының ачуын сөндерә, туганлык җепләрен ныгыту кешенең гомерен озынайта." Бу Табарани риваяте. Шулай ук җәмәгать, садака кыямәт көнендә, мәхшәр мәйданында кешегә салкын күләгә, рәхәтлек булып кайта. Кыямәт көнендә бәндәләр Аллаһ каршына баскач, Аллаһ Тәгалә кояшка әмер бирә:
якынайды. Һәм кояш шул кадәр якынайырды, сөйкле пәйгамбәребез. Хәтта аңа кадәр әйтерсеңле бер сөңге ераклыгы калырды, копье ераклыгы. Шул кадәр якын булыр. Һәм кешеләр кемнең күпме гынахасы булуга карап, шушы күләгә астында янып, тирләп торырларды. Һәм бер күләгә, бер агач, бер стена, бер нәрсә аларга булмасты. Шунда бердән бер күләгә Аллаһының гарышы булырды. Һәм Аллаһ Тәгалә 7 төркем, 7 группа кешеләрне шушы күләгәсендә кунак итәрде. Шуларның берсе, сөйкле пәйгамбәребез әйтте, кеше үзенең садакасын биргәндә, ул садакасын кеше күрмәсен дип шул кадәр яшерде ди. Хәтта аның уң колы биргәнне сул колы да күрмәде ди. Менә каян чыккан сүз ул? Уң колың кылганны солың күрмәсен ди. Кайбер кеше хайыр садакасын салганда сул колын артка куеп сала. Нигә алай иттерәсең дигәч, менә бит әйткән ди. Уң колың биргәнне сул колың күрмәсен дип әйткән ди. Сөйкле пәйгамбәребез бу сүзе белән нәрсә диде? Изгилегеңне яшер диде. Мактанма кешеләргә, масайма, сөйләмә кешеләргә. Гынахаңны ничек яшерсәң, беркем дә бит күкрәк киереп, мин фәлән кадәр урладым әле дип йөрмәй. Яшерә. Мин фәлән кадәр кешене рәнҗеттем әле дими яшерә. Ә мин фәлән кадәр ярдәм иттем әле, фәлән кадәр кешегә ярдәм суздым әле дип кеше мактана. Әгәр дә аны газетка язмасалар, телевизордан күрсәтмәсәләр, менә мин күпме изгелек кылдым, мине телевизордан да күрсәтмәделәр ди. Пәйгамбәребез әйтә, телевизор түгел, кешеләр түгел, уң кулың белән эшләгәнне сул кулыңда күрмәсен ди. Менә шушындый кешенең садакасы, яшерен садака, аны кыямәт көнендә Аллаһының гарышы күләгәсенә алып керәчәк иншалла. Шулай ук җәмәгать, садака үзеңнең нәфесеңә якын булган әйбереңне чыгарып бирү, ул күңелне йомшарта. Ул каткан бәгырне җимбетә. Бер вакыт сөйкле пәйгамбәребез янына бер кеше килде. Һәм әйтте: "Я Расулалла, күңелем катты ди. Бәгырем катты ди. Нишләргә микән ди? Ничек күңелемне җибетергә ди?" Сөйкле пәйгамбәребез әйтте: "Син ди берәр ятим кеше, ягъни әти-әнисе булмаган, яклаучысы булмаган берәр баланы тап та шуның башыннан сыйпалы ди. Ятим, сирата була, шуның башыннан сыйпа ди. Һәм мискинне ашат ди. Шул вакытта күңелең йомшарыр ди." Бу Имам Ахмад риваятында килә. Һәм җәмәгать, әлбәттә, кеше аның нәфесе бар. Әлбәттә, кеше алырга ярата, бирергә яратмый. Һәм гадәттә кеше үзенең байлыгын миңа дип җыя. Җиганнан соң бу минеке дип масая, шуның белән соклана. Ләкин җәмәгать, еш кына кеше кайсы байлыкның үзенеке, кайсы байлыкның кешенеке икәнен айырып та бетерә алмый. Ул уйлый үзенең җыйган байлыгы аныкы дип. Ләкин ул аныкы микән? Бер вакыт сөйкле пәйгамбәребез сахабаларга шундый сорау бирде: "Кайсыгыз варисләренең акчасын үз акчасына караганда күбрәк ярата?" ди. Варис ул наследниклар, аның гаиләсе, баласы, кем ди үзенең варисләренең байлыгын үз байлыгыннан артыграк ярата ди. Шуннан сахабалар әйттеләр: "Я Расулалла, үзебезнекен ныграк яратабыз инде" ди. Варисләрнекенә карый ди. Шуннан соң сөйкле пәйгамбәребез әйтте: "Үзегезнеке нәрсә соң ул?" ди. "Үз малыгыз" ди. "Ул изге юлда сарыф иткән малыгыз булыр" ди. "Җыеп яткан малыгыз, ул сезнең варисләрегезнеке" ди. Чөнки синең белән китми ул барыбер. Барыбер сине менә без көнгә җиназаханәдә 3-4 вафат булган мәйтне көн сайын төрәбез. Җәмәгать, күп мәйетләрне төрүче буларак әйтәм, һәм бабайлар да мине алдарга ирек бирмәсләр. Берсенең дә кәфенлек астына алтын йөзекләрен дә тыкмыйбыз, акчасын да тыкмыйбыз. Бөтенесенең квартир ордеры да тыкмыйбыз, бөтенесе буш кул белән китә. Шуңа күрә сөйкле пәйгамбәребез нәрсә ди? Изгелеккә тоткан малың синеке, җыйган малың синеке түгел, варисләреңнеке ди. Һәм чыннан да җәмәгать, бик күп кешеләр гомерләре буе мал җыялар.
Күпме кешенең кай вакыт мал җыйганда хакына керәләр. Күпме кешене рәнҗетеп, үз өсләренә гынах җыялар. Соңыннан әҗәлләре җитеп, фәрештә аларны алып китә. Һәм без аның тәнен тар каберләргә салабыз. Мал хуҗасына нәрсә кала? Шушы харам маллары өчен ул күпме җавап тотарга тиеш. Күпме газап күрә, байлыгын аның гаиләсе бүлешә. Әле ул баласына, хатынына калган байлыкны да кай вакыт бүлешә алмыйча, сутлашып, ызгышып, талашып, сугышып, дошманлашып бетәләр. Алла сакласын. Шуңа күрә җәмәгать, Аллаһы Тәгалә биргән гомеребезне изгелеккә сарыф итик. Үкенергә калмасын. Аллаһы Тәгалә безгә нинди генә мөмкинлек бирсә дә, кайда нинди яхшылык кылырга, егылган кешене басырга, ярдәм итәргә, капчыгын күтәрә алмаганның Пәйгамбәребез әйтте, капчыгын итешеп җибәрергә, күңеле төшкәннең күңелен күтәрергә, садака бир алганга садакасын бирергә, без үкенечкә калмасын, шушы нәрсәләрне кылыйк. Аллаһ Тәгалә Кур'ан-ы Кәримдә әйтте: "Ва анфиqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, fayaqulu rabbi lawla akhartani ila ajalin qarib, fa asaddaqa wa akun minas salihin." Соңгы сулышы килепти. Үлем фәрештәсе кешенең бугазыннан алгач, шул вакыт кеше әйтерде: "И Раббым, минем үлем сәгатемне бераз гына кичектерсәң иде. Миңа тагын берәр ел гына бирсәң иде, берәр ай гына, берәр көн гына бирсәң иде. Һәм мин нәрсә эшләр идем ди? Үйнең түбәсен япмаган идем әле, ябып бетерер идем. Теге кешедән әҗәтемне алмаган идем әле, тизрәк алыр идем." Юк. Ул әйтә: "Фа ассаддака." Мин садакамны бирер идем ди. Кешемнән килгәнчә чыгарыр идем һәм изгеләрдән булыр идем ди. Бу Мунафиклар сүрәсе 10-нчы аят. Шуңа күрә җәмәгать, нәфес әлбәттә бирергә түгел, алырга ярата. Һәм менә диннең хикмәте дә нәфесеңнең ризалыгын калдырып, бөек Раббыңның ризалыгын эзләүгә кайта. Кай вакыт әйтәләр, муллалар бир дигәнне яратмыйлар, мә дигәнне яраталар ди. Мин мулла буларак бу сүз белән килешәм. Ләкин минем соравым бар: кем соң бир дигәнне ярата, мә дигәнне яратмый? Бүтән кеше мә дигәнне ярата. Һәм мин моның белән килешәм, ләкин җәмәгать, мөселман кешесе кемдер сорарга яратса, шын мөселман, Аллаһыга иман китергән, аның илчесенә ияргән, ул Аллаһ биргән белән бүлешергә дә яратырга тиеш. Ибн Кайим үзенең Задул Маад дигән китабында сөекле пәйгамбәребезне сыйфатлый. Ул нинди булган? Һәм әйтә: Аллаһының илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям кемгәдер ярдәм кулы сузганда бер качан да факирлектән куркып сузмады ди. Менә хәзер мин сиңа бирсәм, минем бит шуның кадәр генә кала, балама башкасына калмый. Юк, ул бер качан да факирлектән куркып бирмәде ди. Һәм аның иң яраткан эше ярдәм итү иде. Кешеләргә ярдәм итү. Һәм кемгәдер ул ярдәм кулы сузганда ди, аннан шушы ярдәмне кабул итүчедән дә күбрәк сөенә иде ди. Кем күбрәк сөенә? Синең ул акчаңны алучымы, әллә бирүчеме? Менә сөекле пәйгамбәребез шушы акчаны алучыды сөенүгә карый да ныграк сөенә иде ди. Шуңа күрә җәмәгать, сөекле пәйгамбәребез шундый булды. Һәм сөекле пәйгамбәребез безне бер яктан ярдәм итеп яшәргә, садака биреп, башкаларга ярдәм кулы сузып яшәргә өйрәтсә, ул икенче яктан безне каты итеп кисәтте. Кеше күзенә карап, мөселман кешесе сау сәламәт булып, ике аягы, ике кулы сәламәт булып, кеше күзенә карап, мискин булып, кул сузып, соранып яшәүдән пәйгамбәребез сакланыгыз диде. Сакланыгыз диде. Әгәр дә бер кеше чыннан да мохтаҗ булмаган килеш, кешеләрдән соранып, теләнеп садака җыеп йөрсә, сөекле пәйгамбәребез әйтте, кыямәт көнендә аның бите тырмалып, кискәләнеп, тәннәре асылынып торыр ди. Ул шундый хәсрәтле һәм хурлыклы рәвештә килер ди. Һәм икенче бер хадистә сөекле пәйгамбәребез әйтте, кешедән соранып утырганчы,
Утын җый, һәм шул утыныңны базарга барып сат та гаиләңнең кадер-хөрмәтен күр ди. Бу синең өчен хәерлерәк булыр диде. Һәм шуннан да җәмәгать кайбер кешеләр хәер соранып, аяк куллары сәламәт булып, кулларына көрәк аласы, себерке тотып, җир булса да себерәсе урында бер нәрсә эшләмичә соранып яшәүне өстен күрәләр. Ә бит сөекле пәйгамбәребез әйтте, өстәге кул астагы кулдан хәерлерәк диде. Бер кашан да бирүче кулдан алучы кул хәерлерәк булмый. Шуңа күрә без бирергә тиешбез. Һәм әлхәмдүлилләh, без бирәбез дә, без өйрәнәбез дә. Инде шушы гаят хутбамны ни өчен садакага багышладым, ни өчен менә шушы көчеңне сарыф итүгә багышладым? Чөнки әлхәмдүлилләh, Аллаһ разый булсын, арабызда бик күп өлешләрен чыгаручылар бар. Бик күп башкаларга ярдәм итүчеләр бар. Һәм шуның әлхәмдүлилләh без бер җимешен татыйбыз шушы көннәрдә. Әлхәмдүлилләh, моннан 8-9 ел элек бергәләшеп шушы шәһәребезнең үзәгендә зур бер мәчеткә, икенче мәчеткә нигез салдык. Әлхәмдүлилләh, Аллаһның рәхмәте белән төзелеш барды. Кай вакыт тиз барды, кай вакыт әкрен, кай вакыт туктап та торгалады. Әлбәттә, ул җәмәгать гипермаркетлар гына тиз төзелә. Мәчетләр бер кашан да тиз төзелмәй. Һәм тиз төзелгән мәчетнең аның кадере булмый. Кайбер авылларда генеральный директорлар килеп тиз генә мәчет салып бирәләр дә, ул мәчетнең бәрәкәте юганна. Нигә кеше йөрми микән диләр? Кеше үзе китерергә тиеш. Кеше үзе өлешен кертергә тиеш. Ул шушы кирпечне бу бит минеке дип килергә тиеш. Менә җәмәгать, әлхәмдүлилләh, Аллаһның рәхмәте белән, күп битараф булмаган кешеләрнең тырышлыгы белән без мәчет төзүнең ахырына якынайдык. Бик күп кешеләр керде. Бик матур һәм мәчетебез уңайлы булды. Барысына да Аллаһның рәхмәтләре яусын. Әлхәмдүлилләh, шәһәр оешмалары, шәһәр җитәкчелеге, әлхәмдүлилләh, башка шәһәрләрнең безнең өчен якын булган җитәкчеләре дә, сәүдәгәрләребез, бизнесменнарыбыз һәм гади халкыбыз. Әлхәмдүлилләh, бөтен тиенен пенсия акчасын китерүче күпме әбиләр, күпме бабайлар. Әлхәмдүлилләh, Аллаһ разый булсын. Аллаһ Тәгалә теләсә, шушы мәчетебез 100ләгән ел халыкка хезмәт итәр. Ә безнең менә шушы төзелештә булуыбыз, катнаша алуыбыз безгә, балаларыбызга, оныкларыбызга шатлык, бәрәкәт китереп торыр. Иншалла, 30 сентябрь көнне, җомга көн, сәгать 11дә без инде шушы Гагарин урамындагы Менделеева белән киселештә Нур мәчете, шушы икенче зур мәчетебез, 500дән артык кешегә исәпләнгән мәчет ачабыз. Шуңа күрә үзегез, балаларыгыз белән бергә шушы мәчет ачу тантанасына чакырабыз 30 сентябрь 11 сәгатьтә. Һәм җәмәгать, Аллаһ Тәгалә безгә киләчәктә дә шулай бергә булып, матур итеп, мәчетләр салып, Аллаһыга якынайып яшәргә иншалла насип итсен. Һәм инде җәмәгать безнең 30 сентябрьгә кадәр тагын шәһәребез генә түгел, илебез белән бәйле, мөселманнар белән генә түгел, бөтен халкыбыз белән бәйле зур вакыйга 18 сентябрьдә инде игълан ителде, бердәм сайлау көне итеп. Әлбәттә, җәмәгать, мин инде хәзрәт кеше буларак сиясәткә зур кысылуларым булмаса да, ләкин җәмәгать, бүгенге көндә бөтен дөньясында җиңел тормыш түгел, кризис булсынмы, илләр арасында ыгы-зыгы булсынмы, кайбер сугышлар булсынмы, әлхәмдүлилләh, Аллаһы Тәгаләгә шөкер итик. Без яшибез үзебезнең илебездә, үзебезнең Татарстаныбызда. Хәтта күрше регионнарга чыгып, бераз анда кунак булып, шушы Татарстаныбызга килеп керсәк, аның юлыннан ук сизелеп тора. Аның авылларындагы төзеклектән ук сизелеп тора. Һәм менә бүген күп кенә районнарга вагазлар белән чакыралар. Әлхәмдүлилләh, кайсы гына районга керсәң дә, монда юл эшлиләр, монда бакча төзиләр, монда мәктәп яңарталар, монда елга буйларын төзәтәләр. Әлхәмдүлилләh, үзебезнең шәһәребездә дә зарланучылар күп булса да, Аллаһның рәхмәте җәмәгать. Без шибеннәр кебек булырга тиеш түгел. Шибен ул шундый хәшәрәт. Ул 1 миллион чәчәк булса да булында, ул шушы миллион чәчәк арасыннан тизәкне эзләп таба. Ә умарта корты тизәк арасыннан чәчәкне күрә белә. Менә шуңа күрә умарта корты кебек булырга кирәк. Әлхәмдүлилләh, юлларыбыз төзелә. Әлхәмдүлилләh, гаиләләр белән ял итү урыннары, мәчетләр дә төзелә, бакчалар да, мәктәпләр дә. Шуңа күрә
бу безнең Татарстаныбызда бигрәк тә Аллаһының бәрәкәте бар. Аллаһы Тәгалә безнең җитәкчеләребезгә бәрәкәт бирде. Шуңа күрә җәмәгать, мин монда чыгып, менә фәлән партияны сайлагыз, төгән партияны, ләкин барыгыз, үзегезнең фикерегезне әйтегез. Бездән башка да хәл итәләр аны дигән сүзне калдырыгыз. Без үз-үзебезне үзгәртмичә, Аллаһ безне үзгәртмәячәк. Шуңа күрә 18 сентябрьдә килегез җәмәгать. Аллаһы Тәгалә безнең илебезгә, җирлегебезгә бәрәкәт бирсен, хәерле тормышта яшәргә насыйп итсен. Үзебезгә дә тырыш булып, балаларыбызны да тырыш итеп, эш сөючән, һөнәрле итеп үстерергә Раббим безне насыйп итсен. Амин. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Бірінші сөз русша. Дорогие братья и сестры, я искренне поздравляю вас всех с великим днем Курбан Байрам, праздником жертвоприношения. И вот это арабское слово «курбан», оно образовано именно с арабского языка и означает «каруба», то есть приближаться. Приближаться. И верующие рабы, они всегда должны приближаться к Всевышнему. Они всегда должны искать пути приближения к Аллаху, к Его довольству. И Всевышний говорит: «Я айюхаллазина аману», о те, которые уверовали, «иттакуллах», бойтесь Аллаха, оставьте грехи, «вабтагу илейхил василя», и ищите пути приближения к Нему, и проявляйте усердие на Его пути, и вот тогда, быть может, вы преуспеете. Иншаллах, сегодня кто-то завтра, кто-то и послезавтра направятся к своим жертвенным животным, и через них мы будем искать приближение к нашему Создателю. Наше жертвоприношение – это наш знак, знак благодарности Всевышнему Аллаху за Его неисчислимые, неискончаемые блага. Курбан – это символ того, что мы не забыли, кто есть Он и кто есть мы. Мы – рабы Аллаха, а Он наш хозяин. Он наш Господь, Он дает нам пропитание. И вот этим самым нашими жертвоприношениями мы говорим Всевышнему: мы не забыли, мы не возгордились, мы не забыли, что Ты наш Господь, а мы Твои рабы. Ведь причина всех наших проблем, всех наших печалей в том, что мы предаем забвению Всевышнего. Мы заменяем нашего Создателя чем-то мирским, чем-то временным, который создает у нас иллюзию стабильности, обеспеченности, уверенности в завтрашнем дне. Но при этом наши сердца, они ищут Создателя. Ведь им нужен наш Создатель. Найти успокоение сердец. И ведь Всевышний Аллах сказал: «Аля бидикрилляхи татмаиннуль кулуб». Разве не поминанием Аллаха утешаются сердца? Раббим Аллах безгә, безнең шәһәребезгә үзенең бәрәкәтләрен бирсә иде. Раббим Аллах һәр кайсыбызның гаиләбезгә гаилә бәхете бирсә иде. Балаларыбызга тәүфик, һидаят бирсә иде. Әти-әниләребездән, әби-бабайларыбыздан разый булса иде. Арабыздан адашып йөрүчеләр булса, Аллаһ аларны төзәтсә иде, хак юлга кайтарса иде. Арабыздан фақирлек һәм мискинлектә кемдер булса, Аллаһ аларга киң ризыклар, Аллаһ Тәгалә аларга хәләл маллар бирсә иде. Арабызда булган авыруларыбызга Аллаһ Тәгалә җиңеллек бирсә иде. Аллаһ Тәгалә шифа бирсә иде. Һәм аларга да савыгып, безнең белән бергә булырга насыйп итсә иде. Арабызда үзенең тиңен таба алмыйча, гаиләсен кыра алмыйча йөргән егетләребезгә Аллаһ хәерле хатыннар бирсә иде. Кызларыбызга Аллаһ Тәгалә хәерле, җаваплы ирләр Раббим насыйп итсә иде. Баласы булмаганнарга Аллаһ Тәгалә бала бирсә иде. Оныгы булмаганнарга онык бирсә иде. Күңелләре төшкән кешеләрнең Раббим күңелләрен күтәрсә иде. Канатлары сынганның канатларын төзәтсә иде. Раббим безгә, бер-беребезгә изге дуа кылып, Раббим безгә
бер-беребезне якын итеп, ярдәмләшеп яшәргә, Раббым сиңа шөкер итәргә, Раббым сиңа гыйбадәт кылырга һәм син биргән менә шушы җирне, шушы яшәгән шәһәребезне, үзебезнең өебезне, гаиләбезне, мал-мөлкәтебезне саклап, Аллаһы Тәгалә синең каршыңда изге бәндәләр булып яшәргә насыйп итсә иде. Мөхтәрәм җәмәгать, бүген бәйрәм, бүген Аллаһ Тәгаләне бийекләү көне, бүген бәйрәм бер-беребезне тәбрик итү көне. Шуңа күрә телләребездә тәкбир булсын. Шуңа күрә арабызда бер-беребезне котлау, тәбрикләү, изге дуа булсын һәм бүген дә шушы гаетебезнең хутбасын тәкбир белән тамамларбыз. Аллаһ Тәгалә һәр кайсыбыздан иншалла разый булсын. Аллаһу акбар.